let's meditate on the supramental life and seek the blessings of Mother and Sri Aurobindo to understand this wisdom. Om Tatsavitur Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dhipahi. Om Tatsavitur Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dhipahi. Om Tatsavitur Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dhipahi. Synthesis of Yoga, the daily study. Today, 23rd November 2025. Introduction, the conditions of synthesis. Chapter 1, Life and Yoga. Sentences 9. In the right view, both of life and of yoga, all life is either consciously or subconsciously a yoga. So these are very important sentences. For we mean by this term a methodized effort towards self-perfection by the expression of the secret potentiality latent in the being and highest condition of victory in that effort, a union of the human individual with the universal, and transcendent existence we see partially expressed in man and in the cosmos. That is the 10 sentences. But all life, when we look behind its appearances, it a vast yoga of nature who attempt in the conscious and the subconscious to realize her perfection in an ever-increasing expression of her yet unrealized potentialities and to unite herself with her own divine reality. Now, let's seek the understanding. So, this paragraph is very important because all life is yoga, right? So, Sri Aurobindo begin with the evolutionary insight. Life itself is a yoga, not only for the yogi who practice consciously, but for every human being and every moment of nature, there is a secret evolutionary push toward a higher perfection. So that is the way he sees the yoga. Right? The whole nature is slowly, unconsciously moving toward the higher perfection, that process called yoga. So all life is either consciously or subconsciously yoga. What means, whether we know it or not, everything we do, our struggles, desires, failures, growth, joy, pain, it all are part of a large evolutionary journey of the soul. Even when a person does not practice any specific spiritual discipline, nature is still using their life to evolve their consciousness. So conscious yoga begins when the human being understands this hidden moment and cooperate with it. Okay, so that's a very important point. What is conscious yoga? If we are not doing consciously, but the life is pushing us unconsciously in a yogic process. So the second paragraph, he defined what is yoga according to the Sri Aurobindo. So he defined yoga very precisely. It is a methodized effort towards self-perfection by the expression of the secret potentialities latent in being. When we break down these sentences, methodized effort,
a discipline and conscious process, because that's what he called as a meditation. Self-perfection. So growth of the whole being, physical, vital, mental, psychic, and spiritual. All five these layers need to become perfect or self-perfection, growth of this. And secret potentialities. So inner divine power still hide in us. The peace, strength, wideness, love, intuition, supreme light, higher consciousness, all are kind of secret potentialities within us. So it need to come out through our yoga sadhana. So thus the yoga is not an escape from the life. It is a fulfillment of the hidden purpose of the life. Okay. So then he defined the highest yoga, goal of the yoga, a union of human individual with the universal and transcendent existence. This means to feel the divine in everything, to become one with the universal consciousness that moves the cosmos, to realize the transcendent reality as supreme and infinite beyond the cosmos, to express that divine in our thoughts, actions, emotion, body, and the daily life. So this is the highest goal of yoga. So all life is a vast yoga in nature. So this is one of the Aurobindo's most important contribution to the yogic science. Nature itself is a yogi. She. So when he refer the nature, he use she. Okay, Devi. She uses joy and suffering, struggle and progress, ignorance and knowledge as a tool in this process. She is trying to bring out the divine which is hidden in us. Evolution is her yoga from matter, life, mind. In this evolutionary process, he is saying the highest, most we need to achieve is a supermind, supramind. So she worked not only in our conscious effort, but also in a subconscious process. So the human life is not a meaningless accident. It is a nature's spiritual experiment to manifest the divine. Okay. So the in man nature become conscious of her own yoga. The human can do this yogic process consciously by knowing the rules of her. Okay. In animal and the lower life, evolution happening unconsciously, slowly, right? But in man, nature become aware of herself, so she can choose, aspire, and consciously collaborate with the divine. So man become the instrument of the next step in evolution, the supramental being, right? This is the central idea of the Sri Aurobindo's yoga, the supramental being. So this is the today's learning. So contemplate and meditate. So now we will see the meaning in Tamil. Okay. So அரவிந்தர் இங்கு இந்த பந்தியில் சொல்வது மிக புரட்சிகரமான ஒரு ஞானம். வாழ்க்கை முழுவதுமே யோகம். நாம் அதை உணர்வுடன் செய்கிறோமோ அறியாமல் செய்கிறோமோ என்பதற்கு புறம்பாக ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய உயர்வு, தாழ்வு, போராட்டம், இன்பம், துன்பம் அனைத்து செயல்களுக்கும் ஊடாக இந்த யோகத்தில் பங்கு வருகிறான். வாழ்க்கையில் நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ உணர்ந்தோ உணராமலோ நாம் யோகம் செய்யாவிட்டாலும் எந்தவித ஆன்மீக பயிற்சிகள் யோகம் என்று செய்யாவிட்டாலும் இயற்கை நம்மை யோகத்தின் வழியே எடுத்து செல்கிறது. ஸோ ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் விழிப்புணர்ச்சிக்காகத்தான் வாழ்க்கையில் தரப்படும் போராட்டங்கள், துன்பங்கள், ஆன்மீக போராட்டம் இவை எல்லாமே இருக்கின்றது. ஸோ இது உணர்ந்து நாம் செய்யும் பொழுது இந்த மறை இயக்கத்தை இயற்கை இயல்பிலேயே ஒரு யோக பொறிமுறை யோக பரிணாமத்தில் இருக்கின்றது என்பதை தெரியும் பொழுது நாம் ஒரு உணர்வு பூர்வமான யோக சாதனைக்குள் வருகிறோம். ஸோ அடுத்து அரவிந்தர் யோகத்தினுடைய வரையறையை முயற்சிக்கின்றார். இது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு சுய பரிபூரண முயற்சி. அத்தோடு எமக்குள் மறைந்திருக்கக்கூடிய தெய்வீக திறன்கள், ஆற்றல்களை வெளிக்கொள்வதற்காக யோகம் செய்யப்படும்.
ஸோ 3 முக்கிய அம்சங்கள் சொல்கின்றார். ஒன்று ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முயற்சி, கட்டுப்பாடு ஒழுக்கத்தோடு கூடிய தொடர்ச்சியான சாதனை யோகத்தின் முதலாவது அங்கம். 2வது சுய பரிபூரணம், உடல், மனம், உயிர், சைத்திய புருஷன், ஆன்மா இவை அனைத்தும் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்லுதல். அடுத்தது எம்முள் மறைந்திருக்கின்ற தெய்வீக சக்திகள் வெளிப்படுதல், அமைதி, சக்தி, ஆழ்ந்து அகன்ற விழிப்புணர்வு, அன்பு, ஞானம், இன்ட்யூஷன், தெய்வ ஒளி, ஒளி இவையெல்லாம் எம்மை வெளிப்படுதல் யோகத்தினுடைய நோக்கம். அதற்காகத்தான் நாம் யோகத்தை செய்கிறோம். சோ ஆகவே யோகம் என்பது வாழ்விலிருந்து தப்பி ஓடுதல் அல்ல, வாழ்க்கையில் மறைந்திருக்கின்ற தெய்வத்தன்மையை, தெய்வ தத்துவத்தை வெளிக்கொணர்வது. சோ யோகத்தினுடைய உயர்ந்த இலக்கு, சோ இது அடிப்படையில் யோகம் எதற்காக செய்கிறோம்ன்றது. இதனுடைய உயர்ந்த இலக்கு மனிதன் தன்னுடைய தனி உணர்வை பரவியுள்ள பிரபஞ்சத்துடனும் அதை தாண்டிய பராசக்தியினுடனும் ஒன்றிணைத்தல். அப்ப இதனுடைய ஒன்றிணைத்தலுடைய பொருளை அவர் எப்படி உணர்த்துகிறார் அப்படின்னு சொன்னால், எல்லா காரியங்களிலும் தெய்வத்தை காணுதல், அனைத்திலும் தெய்வத்தை காணுதல், பிரபஞ்சத்தை நடத்தும் அந்த தெய்வ ஞானத்தோடு ஒன்றிணைதல், பிரபஞ்சத்தை தாண்டிய அந்த பரத்தோடு உணர்தல். சோ அந்த ஒளியையும் சக்தியையும் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருதல். சோ இவையெல்லாம் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய யோகத்தினுடைய உயர்ந்த இலக்கு. சோ வாழ்வில் அனைத்தும் இயற்கையினது யோகம். இதுதான் அரவிந்தருடைய சென்ட்ரல் பிலாசபியில் இருந்த யோகத்தினுடைய மிக முக்கியமான பகுதி. வாழ்வில் இயற்கை, அடிப்படையிலேயே இயற்கை ஒரு யோகி. அது மெதுவாக எல்லாவற்றையும் பரிணாமத்தில் உயர்த்துவதற்காக யோகத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. சோ இயற்கையை சொல்லும் பொழுது அரவிந்தர் அவள் அப்படின்னு சொல்லி, தேவி அவள் அப்படின்னு சொல்லி விളിக்கின்றார். சோ அவள் நமக்கு எல்லா அனுபவங்களையும், இன்ப துன்ப போராட்டம், தோல்வி, வளர்ச்சி, இந்த அனுபவங்களுக்கூடாக நம்மை உயர்த்துவதற்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். சோ நம்ம மறைந்திருக்கின்ற தெய்வீகத்தை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார். சோ பரிணாம வளர்ச்சியிலே பொருள்மயமான உலகம், அதன் பிறகு உயிர், பிறகு மனம், அதிமனம், இல்லை என்றால் அதிமானச மனம், சுப்ராமெண்டல் என்பது ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய யோகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த விஷயமாக தெரிகிறது. சோ இப்பொழுது நம்மை மனிதன் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் மானச பீயிங். சோ மனம் அதிகம் வெளிப்படைந்த ஒருவராகத்தான் இருக்கின்றோம். சோ இந்த மனம் வலுக்கள் நிறைந்தது. இதனுடைய மோஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் வெர்ஷன் சூப்பர் மைண்ட். சோ அதை அடைவது இந்த யோகத்தினுடைய நோக்கமாக சொல்லப்படுகிறது. சோ நம் விழிப்புணர்ச்சியில மட்டுமல்ல, அறியாமலும் எல்லா உணர்ச்சிகளிலும் இந்த யோகம் செயல்பட்டு கொண்டு மெதுவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ மனிதனில் இந்த யோகம் இயற்கையினுடைய விதியை, இந்த யோகத்தின் விதியை மனிதன் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மன ஆற்றல் உடையதால் உணர்வுடன் இந்த யோகத்தை செய்ய முடியும். ஆகவே மனிதன் அந்த சுப்ராமெண்டல் மனிதன் உருவாகுவதற்கு ஒரு இடைக்கட்ட இனமாக மனிதன் இருக்கின்றான் என்பது ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய யோகத்தினுடைய மையக்கரு. இவை இன்றைய வாசிப்பு. இதை ஆழ்ந்து தியானித்து உங்களுடைய உணர்வில் பதித்து, இந்த வாசிப்பை சீடிங் ஆஃப் சிந்தசிஸ் யோகான்னு சொல்லி பெயரிட்டு, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால், எங்களுடைய மனம், சித்தம் மண். சோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அறிஞருடைய வரியும் விதை அப்படின்றது இதனுடைய இந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம். சோ ஒவ்வொரு விதையும் நம்ம போட்டு அது வளரும் பொழுது நம்முள்ள அந்த பரிணாமத்தை அறிந்து யோகம் செய்யும் பண்பு நம்ம உருவாகும். இப்பொழுது அமைதியாக அந்த அதிமானச ஒளி, சுப்ரமண்டல் ஒளியை ஒவ்வொரு அணுவிலும் சேர்ந்து நம்ம பரிணாமம் உயர பூர்ண யோகதாரி. ஓம் தத்சவிதுர்பரம் ரூபம் ஜோதி பரஸ்ய தீமஹி யன்னஹ சத்யேன தீபஹே. அருளோடு செல்வம், ஞானம், ஆற்றலும், அன்பும், பண்பும்
பொருள்தலம் பொறுமை ஈகை பொருந்திடச் செய்வாயம்மாம். ஆயுளாரோக்கியம் வீரம் அசைந்திடா பக்தி என்பும் தேயுரா செல்வம் கீர்த்தி தேவி அருளாயம்மாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. தென்னாடுயஸ்வனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. இன்பமே சூழ்கன் எல்லோரும் வாழ்க. அனைவருக்கும் அனைவரும் ஒரு மண்டலத்தினர் ஆசிரியர்.